जय भीम, नमो बुद्धाय। प्यारे दर्शकों, साझियां विचारां दा अज का एपीसोड लैके मैं धर्मचंद मेहर थोड़ी महफिल च हाज़र हाँ। करोना वायरस दे करके सैकंड टाइम लॉकडाउन होया। बहुत सारियां गल्लां असीं पहलां कर चुके हैं करोना नूं लैके। बहुत सारियां गल्लां असीं अज करांगे। जिहड़ा सैकंड टाइम लगा इहदा कारण कहा जाता कि जिहड़े लोग आ उन्हां दी अणगहली भी है। जिथे बीमारी दा दौर वधिया उत्थे असीं भी अणगहली वरती, इस करके जिहड़े केसिस सीगे ज़्यादा होए। जदों लॉकडाउन लगदा ते असीं बाद विच फिक्र करिए या ना करिए, लेकिन जदों लगदा उदों असीं बहुत फिक्रमंद हो जाते हैं। मैं समझदा कि होना भी चाहिए, क्योंकि जदों सरकार कोई रिस्ट्रिक्शन लाउंदी है, तुहाडे ते कोई शर्त लाउंदी है, कोई पाबंदी लाउंदी है, उहदे कारण हुंदे हन। असीं उन्हां कारणों नूं बहुत सीरीयसली लैके असीं अपनी जिंदगी दे बारे सोचण लग पैंदे कि असीं की करना हुण, साडे आउण जाण दा किद्दां होऊगा, बच्चों नूं मिलण दा किद्दां होऊगा, जां बच्चे सोचदे आ भी असीं मापिआं नूं किद्दां मिलांगे, जां घर विच किहड़ी चीज़ हैगी आ किहड़ी नहीं है। ये सारियां चीज़ां नूं असीं सोच अधीन रख लैंदे आ, क्योंकि असीं फिक्रमंद हुंदे आ। असीं बहुत सारियां गलत सोचां दे धारनी बन जांदे आ। साडे नाल बेइनसाफियां भी हो जांदियां। बहुत बारी इदां हुंदी है कि चीज़ जिहड़ी तुहानूं इन्नी चाहीदी नहीं हुंदी, तुसीं उन्नी लै लैंदे आ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ कि भी तुसीं जे तुहानूं 2-4 बैंगन या टिंडो या कोई भी सब्जी तुहानूं उन्नी क चाहिदी है, पर तुसीं कहने लॉकडाउन लग गया, पता नहीं भी 6 महीने सब्जी मिलनी या नहीं मिलनी, तुसीं ज़्यादा जमा करने की कोशिश करनी। उन्हां हुंदा की है, दुकानां ते उस चीज़ की घाट हो जाती है। वो घाट होने दे नाल फिर की हुंदा कि जिहड़े दुकानदार आ वो चीज़ां महंगियां कर दिंदे आ। जदों मार्च विच लॉकडाउन होया, मैं इंडिया विच सी, डॉक्टर साहब भी इंडिया च सी। उदों ये सुन विच आया भी 20 पाउंड नूं जां 15 पाउंड नूं मिर्चां किलो विकियां। ते ऐतकी भी इदां ना होवे, जिहड़े स्रोते आ उन्हां नूं ਇਹ ਸਾਡੀ रिक्वेस्ट आ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਗੱਲ करनी है कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਾਂ ਦਾ ਉੱਪਰ चले जाना यकदम, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਆਵਾਗਾਉਣੀ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸੋਚਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ कंडीशनां गौरमेंट लाउंदी आ भी तुसीं आ चीज़ां ना करो, तुसीं मिलो ना, तुसीं इकट्ठ विच ना जावो, जां तुसीं आवागौन दुकानां ते ना फिरो, जरूरत तो बिना किसी नाल ताल्लुक ना रखो। असीं उन्हां चीज़ां वाल ध्यान घट दिंदे आ, लेकिन असीं टॉयलेट पेपर लैण विच बहुत ज़्यादा हुंदे। मैं बहुत सारियां दुकानां देखिया, लोकां ने बड़ियां ट्रालियां भरियां टॉयलेट पेपरां दे नाल ही। ते तुहानूं पता कि भी हालांकि गौरमेंट ने यह ऐलान किया भी सारियां दुकानां बंद नहीं होणियां, जिहड़ियां दुकानां ते समान जरूरी घरां वाला हैगा वो बंद नहीं होणियां, वो चलदियां रहणियां। प्राइसां नूं लैके आपां गल करनी आ। मैं धर्मचंद मेहर हमेशा करदे जिद्दां जिद्दां मैं साझियां विचारां दा हिस्सा हाँ, उन्ना ही बल्कि उदों ज़्यादा जिहड़े मेरे सहयोगी डॉक्टर मल्होत्रा जी भी हैं। पर डॉक्टर साहब नूं आपां जी आखने। डॉक्टर साहब जी तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मुद्दा तुसीं सुन लिया। हाँ जी। मुद्दा यह है कि भी कुछ जिहड़े साडे स्रोते आ वो भी आवागुण चीज़ां खरीददे आ, ते जिहड़ी दुकानां वाले वो भी कई वारी कहंदे आ भी लाहा लै लो, हुण प्राइस जिन्नी मर्जी चक दिओ, लोकां ने समान खरीदणे आ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? मेहर साहब, ਤੁਹਾਨੂੰ भी
ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਕੁਛ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਿਸਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿ ਮਸਲਾ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਟੋਇਲਟ ਰੋਲਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਫਿਰ ਆਟੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬਹੁਤ ਚੱਕਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬੜੀ ਚੱਕਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਾਂ ਘਿਓ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਚਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਲੋਕੀ ਖਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸਟੋਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਟੋਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਸੇਂਜਬਰੀ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਮੋਰਿਸਨ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਟੈਸਕੋ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਮ ਆਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਲਿੰਕ ਬਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕਿਉਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਦੂਸਰਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੋਰਮਲ 'ਤੇ ਰੱਖਦੇ, ਸਮਾਂ ਘਟਾਉਂਦੇ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਧਾਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ 10 ਪੁਆਇੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਕਮਾ ਲਿਆ ਜਾਂ 100 ਪੁਆਇੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਮੀਰ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਲੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈ, ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਜੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਹੈਗੇ, ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਚ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਕੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਰਲਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀਰਤਨ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਟਾਲ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਪਕੌੜਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸਟਾਲ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈਗੀ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਲੋਕ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੈਰ 'ਤੇ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਕੁਛ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਾਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੂਡ ਬੈਂਕਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਚੱਕਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰਿਪਲ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਟੋਟਲੀ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੈਸਟਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਦੀ ਮੇਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਗਾਰਡੀਅਨ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਾਈਮਸ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਵਗੈਰਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਦੇ ਪੇਪਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਛਪੀਆਂ, ਅਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੇਡੀਓ 4 ਨੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਲੋ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ, ਦੂਸਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਸੀ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਲੋ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੁਸਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੜੇ ਮਾਹਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਲਟਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕਡੋਰੇ ਆ ਜਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3-3 4-4 ਪਾਉਂਡ ਪਰ ਘੰਟਾ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਧਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੱਧਰ। ਉੱਦਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੇਡੀਓ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਅਖਬਾਰਾਂ, ਡੇਰੇ ਜਠੇਰੇ, ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੇਅਰ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੈ ਕੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਐਸਚਨੇਬਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕਿਉਂ ਗਿਰ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਕੁਛ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਲੰਗਰ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸਤੀ ਆ।
ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਚਰਚ ਨੇ ਆ ਖਾਣਾ ਘੱਲਿਆ, ਨਾਲ ਸਟੈਂਪ ਜਾਣੀ ਸਟੈਂਪ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਧੰਨ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਸਾਡੀ ਹੋਵੇ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਸਾਡੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਕੱਲ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਫੁੱਲੀ ਜਾਂ ਨਰਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ NHS ਦਾ ਸਟਾਫ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆ। ਐਂਡ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਸਾਰੇ ਖੁੱਲੇ ਆ। ਜਾਣੀ ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਹ ਉਲਟਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਚੱਕਤਾ ਕੰਮ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖੱਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ, ਹਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਸਤੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲੋ। ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਲੌਜਿਕ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਵੀ 20 ਪਾਉਂਡ ਕਿਲੋ ਨੂੰ ਮਿਰਚਾਂ ਦੇ ਲੈਣੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ 99 ਪੈਂਸ ਜਾਂ ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਜਾਂ 10 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੇ ਬੋਰਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 20 ਕਰਤੇ 25 ਕਰਤੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਂ, ਜਾਣੀ ਉਹ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੂਫ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਬੜਾ ਵਤੀਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੀ ਲਾਈ ਹੋਣੀ ਆ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਥੋੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਵਰਤਾਵ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਾਡੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ ਉਹ ਲੋਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਚੰਦ ਤੋਂ ਆਏ ਹੈਗੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਮਾਰਸ ਤੋਂ ਆਏ ਹੈਗੇ ਥੱਲੇ ਉਹ। ਸੋ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਲੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੋਰਲਸ ਤੇ ਐਥਿਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕਿਉਂ ਗਿਰ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਨ ਜਨਰਲ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਹੱਥ ਕੰਡਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਹੱਥ ਕੰਡਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਭਾਂਜੀ ਲੱਗਦੀ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਭਤੀਜੀ ਲੱਗਦੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੈਗਾ। ਐਵਰੀ ਹੱਥ ਕੰਡਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਰਤੇ ਹੈਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਾ ਮਹੇਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੈਨਮਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈ ਨਾ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵੈਲਟ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਟੂਏ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਛੱਡਦੇ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਵਿਦਨ 3 ਸੈਕਿੰਡਸ ਈਵਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਰਨ ਮਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਬਟੂਆ ਛੱਡਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਵੀ 84% ਜਿਹੜੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਲੋਕ ਆ 84% ਇਮਾਨਦਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਹ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਲੋਕ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਠੀਕ, ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੈਨਲਸ ਹੈਗੇ, ਚਾਹੇ ਘਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਰੇਡੀਓ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਸਾਧ ਬਾਬੇ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਦਇਆਵਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਗਲੀ ਕੱਢ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਓ।
ਇਹ ਕਿਉਂ? ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਤਰਕ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੀ ਸੋਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਆ, ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਹੈ, ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਟੈਲੀਵਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਆਵੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਬੰਦ, ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਇਹ ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਜਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਕਾਲ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਜਾਣੀ ਇਹ ਬੜੀ ਜਾਣੀ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਸੋਚ ਆ ਸਾਡੀ, ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ। ਜਿਨ ਕਿ ਦੇਖੋ ਔਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਦਾਰਾ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ। ਦੈਟ ਮੇਕ ਸਮ ਸੈਂਸ। ਹਾਂ ਉਹ ਗੱਲ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਢਿੱਲਾਂ 'ਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਇਹ? ਵੀ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਨੀਮਮ ਰੇਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਧਿਆ ਆ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੋਰੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਜਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਟਾਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਰਲੋ ਮਨੀ ਫਰਲੋ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਫਰਲੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਰਤਿਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲਏ। ਜਿੱਦਾਂ 80% ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੈਂਡੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਟਾਫ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਪੈਸੇ ਸਿੱਧੇ ਦੇਂਦੀ ਆ ਟ੍ਰੇਡਸਮੈਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਹਾਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਉਹਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਧੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਨਾਲੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਸੌਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਘਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੈਗਾ ਹਿਸਾਬ ਤੇ, ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਸੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਾਣੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਉਲਾਮਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਈਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਉਲਾਮਾ, ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਕੱਠਾ ਮਾਲ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਾਲਾਂ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਟੋਇਲਟ ਰੋਲ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਐਵੇਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਣੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗੁੱਡਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਟਾਕਿੰਗ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਸਟਾਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਸਟਾਕ ਯਾਨੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨੈਚੁਰਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟਮਾਰ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਾਮਨ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ। ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਵੇ ਆਊਟ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਛ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਆਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੀਗਲ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਵੀ ਵੇਅਰ ਯੂ ਸਟੈਂਡ ਔਨ ਦੈਟ, ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਤਾਂ ਚਾੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਸਮਾਨੇ ਚਾੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਵੀ ਕੀ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੀਸਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਡਰਾਸਟਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੈਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਰਾਸਟਿਕ ਹੈਗਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਟੋਰ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ
ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਈ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਯਾ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋਈ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਨਸਾਫ ਸੰਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਹੈਗੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਖੜੌਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਈਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ 1% ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਅਗਸਤ ਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ 7% ਹੋ ਗਈ। 7 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ 7 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜਾਣੀ ਉਹਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਾਹਕ ਆ ਉਹ ਲੱਗੋਏ ਆ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਲੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਲਾਗੇ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਐਡੀ ਦੂਰ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਾਹਲਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗਾਰਡ ਤੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁੱਛੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧਨੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਧਨੀਆ ਮੇਥੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰੇ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਅਲੋਟਮੈਂਟ ਸਾਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਕਰੀਮਪੁਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਕਰੀਮਪੁਰੀ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਸਤਿਕ ਕਿਉਂ ਹਾਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਾਸਤਿਕ ਹਾਂ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਝੂਠ ਕਹਿਣਾ ਅਗਰ ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਸਤਿਕ ਹਾਂ। ਬ੍ਰਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਪਖੰਡਵਾਦ ਹੈ। ਪਖੰਡਵਾਦ ਨੇ ਹੀ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਖੰਡਵਾਦ ਦੀ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਣਵਾਦ ਦੀ ਆਧਾਰਸ਼ਿਲਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਨਾਸਤਿਕ ਹਾਂ। ਆਰੀਆਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ੂਦਰ ਅਤੇ ਅਛੂਤ ਗਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਅਛੂਤ ਪੰਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸੱਚ ਜਨਤਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਜੇਕਰ ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਨਾਸਤਿਕ ਹਾਂ। ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਤੇ ਨਰਕ ਸਵਰਗ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ, ਜਨਮ ਜਾਤ ਘਟੀਆ ਵਧੀਆ, ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ, ਛੂਤ ਅਛੂਤ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਗਰ ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਨਾਸਤਿਕ ਹਾਂ। ਰੱਬ, ਅੱਲਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਈਸ਼ਵਰ, ਗਾਡ ਇਹ ਸਭ ਇੱਕਾ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਦਮੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਗੈਰ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਦਮੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਦੁਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨਾ ਅਗਰ ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਨਾਸਤਿਕ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅਛੂਤ ਗਰਦਾਨਿਆ ਤੇ ਭੰਡਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਭੈਭੀਤ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਾਸਤਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਨਾਸਤਿਕ ਹਾਂ। ਨਾਸਤਿਕ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ। ਕਹਿ ਕੇ ਨਾਸਤਿਕ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਸੁਣਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾਸਤਿਕ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਰੱਬ ਸਭ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੈ।
मैं उसनूं मन्ना या ना मन्ना, तेरा की हर्ज है। पर उसनूं इस गल का फिक्र नहीं, उसनूं फिक्र है कि साडी इस सरदारी नूं चैलेंज करता है, इस करके वो नास्तिक कहता है। तब तुसीं ठीक सुनिया, मैं नास्तिक हाँ। आस्तिक बन आम लोगों ने की खटिया? गरीबी, बेरोजगारी, बीमारी, अंधविश्वास, ये रब की फिलासफी के मालकां लोगों की पत लुटी, जात पात का कोड बनाया, ऊंच नीच पैदा की, जनता को मजबूर किया। इसनूं ना मनना नास्तिकता है। तब तुसीं ठीक सुनिया, मैं नास्तिक हाँ। बाबा साहब ने फिर काम कमाया, अछूता जंग तो इंसान बनाया, विद्या दे के जागृत किया, रब की फिलासफी नूं भंडिया ते कहा रब नाम की कोई गल नहीं। ये मन देखिए रब है तो उसनूं दिखाई नहीं दिंदा कि धरती ते की हो रहा, वो अन्ना है, बुरा है, गुंगा है, वो क्यों उन्होंने सजावा नहीं दिंदा? बुद्ध धर्म अपना के इंसान की जिंदगी जीने का ढंग दसिया, इंसान की जिंदगी लहर बह आई। इस तो सिद्धा निकलता है कि आस्तिक होने नालों नास्तिक बनना करीबपुरी लख दर्जे बिहतर है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। ਕਰੀਮਪੁਰੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਔਰ ਨਾਸਤਿਕ ਹੋਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੋਚਵਾਨ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕੋਲ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੌੜਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਕੁਛ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਓਕੇ ਜੀ, ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਕੁਛ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਹੈਲੋ नमस्कार जी, मैं सुंदर दादा थोड़ा प्रोग्राम बड़ा अच्छा है। जो डॉक्टर होंदा जो इलाज करता वो देखता है की जात हैगी आ, ये कौन हैगा, वो सब तो इको होंदा, वो रब होंदा जो कोई बीमार जाए ना, जो एग जो पाता फ्लू इंजैक्शन दे विच वो जब सन मिनट इन्फेक्शन हो गए हु एवर दे गिव दैट इंजैक्शन टू गिव द सिक। जो बीमारी तो फ्लू जाए एग पाया उन्होंने, तो वी आर नॉट सपोज टू टेक दैट इंजेक्शन। इट विल गिव इन्फेक्शन, देयर वाज रिएक्शन। और जो अमेरिका इलेक्शन हुई पहले से पास प्रेजेंट ते फ्यूचर प्रेजिडेंट सारे डेंट पाता जिन्हें वोट ज़्यादा पईयां ही इज द विनर। जी ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੋਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਨਾ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਰਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਈਏ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੋਕ ਆਊਟ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਨ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 50 to 53 ਮਿੰਟਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਨਵਾਂ ਬੁਲਾਏ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਮੈਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਸਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਜੀ, ਧਰਮਚੰਦ ਜੀ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ, ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਵਿਤਾ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਤੀ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਆਨੰਦ ਕੌਸ਼ਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੁੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭੁਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਲੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਹਾਰ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਰ ਲੋਕ ਭੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆ ਮਾਲਪੁਰ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਮੇਰਾ ਏਰੀਆ, ਪੂਰੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ 82 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 84-85 ਤੱਕ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਈਕਾਟ ਸੀਗਾ ਜੀ।
ਲੋਕ ਭੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ, ਰਾਮ ਨੂੰ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਧ ਬਾਬੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀਵੇ ਜਗਦੇ ਆ। ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੰਜਟ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਚਾਹੇ ਚਮਾਰਤਾ, ਜਗਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲ ਗਿਆ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬਾਰੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਦਤ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮਨ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਕਤ ਨੇ ਕੀ ਰੰਗ ਦਿਖਾਏ, ਰਖਤੀ ਬਦਲ ਕਹਾਣੀ। वक्त ने की रंग दिखाए, रखती बदल कहानी। ये करोना ऐसी आई, बंद होई आनी जानी। हैलो जी, कौन तो कितों बोलते? स्वागत है थोड़ा बहुत बहुत। हेलो साहब, मैं अपने सुमन बोल रहा। सुमन जी स्वागत है थोड़ा बहुत बहुत। की कहना चाहते डॉक्टर साहब? सुमन साहब की हाल थोड़ा? थैंक यू। की कहना चाहोगे? कई दफा ना किसी दियां गल्लां कही जिद्दां ना कहावत बन जानियां। हाँ जी। कि भी फलाने आदमी ने, फलाने फलासफा ने गल कही थी। मैनूं एक दिन याद है, लोग कहते जी असीं लंगर लगाने आ, बड़ी सेवा करते हैं। तो डॉक्टर साहब ने एक दिन बहुत अच्छी गल कही, इस मुल्क च हर हफ्ते लंगर लगता तो मिलियन पाउंड खर्चा जाता। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, थैंक यू। यस, बिल्कुल। तुहाडे कहण दा मतलब जिन्ना इस मुल्क च बड़ा लंगर लगता, थानू किसी होर मुल्क च लगता? अगर मिलियन पाउंड नूं हर हफ्ते मतलब जो हैंडल ना दिता जाए तो मेरा ख्याल है कि हफ्ते 2 हफ्ते मिलियन पाउंड स्टाब्लिश नहीं जा सकते। बिल्कुल बिल्कुल। इस तो बड़ा लंगर हो कितने हो सकता? फिर ये तो बिना सही है। सुमन साहब एक कभी अपना ढंडोरा भी नहीं पिटते। ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਟੀਕਾ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਟੀਕਾ ਮਾਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਚੜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਚੜਾਵਾ, ਆਹ ਕੀਤਾ ਮੈਂ, ਆਹ ਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਦੁਕਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਬਿੱਲੇ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨਾਂ ਕਿਲੋ ਤੇ 10 ਕਿਲੋ ਤੇ 10 ਪਾਉਂਡ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ 15 ਪਾਉਂਡ ਕੀਤਾ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਕਸ਼ਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਲਕਸ਼ਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੁਮਨ ਸਾਹਿਬ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਕੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਟੋਰ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਨਾਂ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਲ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮੋਰਲ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਮੋਰਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮੋਰਲ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਥਾਟਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। Absolutely, absolutely. When a stage comes in your life, you recognize what my principle should be. Yeah. How can I control my thoughts? How can I control my greed things? And that stage has not come into our society. ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੁਮਨ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣਨ ਦੇ ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆ, ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕੀਨ, ਤੇ WhatsApp ਤੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਬੜਾ ਭੇਜਦੇ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨੰਬਰ 1 ਡਿਗਰੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਕਰਦੇ ਆ WhatsApp ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਮੈਚਿਊਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੋਰਲਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੋਰਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਬੜੀ ਸੈਡ ਚੀਜ਼ ਆ। ਮੋਰਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਰਲ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਲਕਸ਼ਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸੁਮਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈਲੋ ਸੁਮਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸੁਮਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹਾਂ ਸੁਮਨ ਸਾਹਿਬ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੀਵਾਈਂਡ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ।
ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮੌਕਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੱਕ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਾਡਲ ਆ ਤੇ ਬੜੇ ਦਾਨੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀਏ? ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸ਼ਾਪਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਭਰਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ ਬਾਹਰ ਬਾਹਰ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰੋਲੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪੈਨਿਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਐਸ ਦਾ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਵੱਲ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾ, ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ। ਵੇਅਰ ਆਰ ਦ ਮੋਡਲਸ ਦੈਨ? ਸੁਮਨ ਸਾਹਿਬ ਸੁਮਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਮੋਰਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੋਰਲ ਸਾਫ ਹੁੰਦੀ ਇਹਦਾ ਵੇ ਆਊਟ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਵੇ ਆਊਟ ਕੀ ਹੈ? ਵੇ ਆਊਟ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਆ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੋਰਲ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅੱਛੀ ਤਾਲੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਆਪਣੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਅਫੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੋਰਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਦੇ ਹੀ ਆ ਸਕਦਾ if you got the right type of education, you know, right type of thoughts in your mind. ਸੁਮਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢਿਆ ਗੱਲ ਦਾ ਬਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਲ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਿਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਊ ਵਾਲਾ ਆ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਦੈਨ ਵੀ ਔਨ ਦ ਰਾਈਟ ਟਰੈਕ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ, ਵਕਤ ਨੇ ਕੀ ਰੰਗ ਦਿਖਾਏ ਰਖਤੀ ਬਦਲ ਕਹਾਣੀ, ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਐਸੀ ਆਈ ਬੰਦ ਹੋਈ ਆਉਣੀ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਹ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਤਦ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਚੜੇ ਬੁਖਾਰ ਤੇ ਸਾਹ ਨਾ ਆਵੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਜਾਨ ਲੈਣੀ ਮਰ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਐਸੀ ਆਈ ਰਖਤੀ ਬਦਲ ਕਹਾਣੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਓ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਵੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਓ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਵੋ, ਨੱਕ ਮੂੰਹ ਬੰਨੋ ਵਕਤ ਪਾਵੋ, ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਚਾਅ ਹੈ ਵਰਤੋ ਸਾਵਧਾਨੀ, ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਐਸੀ ਆਈ ਰਖਤੀ ਬਦਲ ਕਹਾਣੀ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾ ਹੈ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾ ਹੈ, ਜੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਘੁੰਮਣਾ ਫਿਰ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਘੁੰਮਣਾ ਫਿਰ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਹੈ, ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਜੇ ਅਮਲ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਐਸੀ ਆਈ ਰਖਤੀ ਬਦਲ ਕਹਾਣੀ। ਧਰਮ ਹੈ ਮਾਯੂਸ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਕੀ ਕਹਿਰ ਕਮਾਇਆ, ਧਰਮ ਹੈ ਮਾਯੂਸ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਕੀ ਕਹਿਰ ਕਮਾਇਆ, ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਕੰਮਕਾਰ ਸਭ ਹਰ ਕਾਮਾਂ ਘਰ ਬਿਠਾਇਆ, ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟੋ ਨਾ ਵਰਤੋ ਨਾ ਦਾਨੀ, ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਐਸੀ ਆਈ ਰਖਤੀ ਬਦਲ ਕਹਾਣੀ। ਵਕਤ ਨੇ ਕੀ ਰੰਗ ਦਿਖਾਏ ਰਖਤੀ ਬਦਲ ਕਹਾਣੀ, ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਐਸੀ ਆਈ ਬੰਦ ਹੋਈ ਆਉਣੀ ਜਾਣੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ 2-4 ਲਾਈਨਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਾਲ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਚੌਹਾਨ ਬੋਲਦਾ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਇੱਥੇ ਹਟਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜਾਣੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਵੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 3 ਟਾਇਰ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਇਹਨੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੌਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਵਸੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹਾਈ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਥ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਲਿਵਰਪੂਲ ਆ ਹੋਰ ਉੱਧਰਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆ,
ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਨਾ। ਈਵਨ ਬਰਮਿੰਗਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਹਾਈ ਰੇਟ ਹੈ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪੈਨਿਕ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਉਸ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਥਰਸਡੇ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਲਾਗੂ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਉਦੋਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਡਰ ਸੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੀੜਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਨ ਲੱਭਾ ਔਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜਾਨੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਨੀ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ COVID-19 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਜਾਨੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮਰੇ ਬਹੁਤ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੰਦ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤੁਰੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਸੀ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮਰੇ। ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੇ ਗਿੱਝੇ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਈਸ਼ਵਰ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਵੀ ਈਸ਼ਵਰ ਹੁਣ ਰਾਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਜਦ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਰੇ ਆ, ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਮਹਾ ਚੋਰ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਕਈ ਮੌਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ, ਔਰ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਕੀ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਸ਼ ਨਹੀਂ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ ਰੌਲਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਾਹਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਗਾ ਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਹਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ 1500 ਰੁਪਏ, ਕਈ 1500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਟ ਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ 1500 ਰੁਪਈਆ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੋ, ਕਿਤੇ 1000 ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਏਦਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੁਕਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਮੋਕ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹੀ ਹੁਣੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸਮੋਕ, ਕਿੰਨੀ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ USA 'ਚ ਹੋਈਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਖੰਡ ਆਪਣੇ 'ਚ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ, ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਉਹ ਕੀ ਰੋਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਚੜਾਵਾ ਘਟ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਪਟਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਰੈਗੂਲਰ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਹਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਚਾਰ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਵਕਤ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਚਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ
ਲੁੱਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਸ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟਾਈਮਸ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਣ, ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ, ਕੀ ਕਰਨ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ ਦੋ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪੈਨਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਰੀਸ਼ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ। ਮਨਿੰਦਰ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਸ਼ੌਪ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸੋ ਰੋਡ ਆ, ਲੋਜਰ ਰੋਡ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਫਟੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਵੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਸ਼ੌਪਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਈਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਸੋ ਰੋਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਮਠਿਆਈਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਰਾ ਕੁ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 5 ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਮਠਿਆਈ ਆ ਉਹ ਜਾ ਕੇ 12-12 ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਕਿਲੋ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਓ ਡੀਅਰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਥੋੜੀ ਅਕਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬਣ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਫਾਈਨ ਹੋਣੇ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ? ਓਕੇ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਨਿੰਦਰ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਠਿਆਈ ਖਰੀਦਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੇਜ ਵੀ ਤਾਂ ਖਾ ਲਈ ਦੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਹੈਗਾ ਮਠਿਆਈ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਕਰੀ ਆਪਾਂ ਬਚਾ ਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਿਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਸ਼ਾਪਸ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੱਡੇ ਸਟੋਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਨੋਰਮਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਉਹ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੇਲ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਟੋਇਲਟ ਰੋਲਸ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਸਟਰੀ ਹੈ, ਟੈਸਕੋ ਹੈ, ਸੇਂਜਬਰੀ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਮੋਰਿਸਨ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਸਟੋਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਜੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਜਾਓ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਉਹਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਤਰਲਾ ਕਰ ਲਓ ਯਾਨੀ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਆ ਲਿਆਈ। ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਰੋਡ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਉਹ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਲੁੱਟਦਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਵੀ ਆਓ ਸਮਾਂ ਤੋਂ ਬਈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਦ ਵੇ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੱਬ ਦਾ ਭਗਤ ਵੀ ਖੋਣਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਜੀ ਸਿੱਖ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੇ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਈਸਾਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਟਰੈਕ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਨੇ MA ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਥੋੜਾ ਜਲਦੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓ ਆਪਣਾ ਪਲੀਜ਼। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਭਾਈ ਕਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚੜਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਆਵੇ, ਇੱਦਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਸੀਂ ਨੋਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਸਟਾਕਟਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਫੰਡ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 1000 ਪਾਉਂਡ ਪਾਇਆ, 500 ਪਾਉਂਡ, ਕਿਸੇ ਨੇ 2000 ਪਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਹ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾ ਰੋਲਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਸ਼ਰਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਸ਼ੂ। ਆਪਾਂ ਇਹ 'ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਨਰਲੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਨਰਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਨਰਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਹ ਆ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਅੱਛਾ, ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਵਕਤ ਗਿਆ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਫੈਰਿਸ਼? ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਵਾਕਈ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੀਗਲ ਰੂਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ
ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਣ ਕੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤੂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਸਿੰਪਲੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਦਾਇਤ ਆ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖੋ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕਾਂ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧੋਵੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਿਕ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾਓ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ। ਦੌੜ ਭੱਜ ਨਾ ਪਾਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਹੁਣੇ ਚੀਜ਼ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੋਣੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਨੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਟੋਇਲਟ ਪੇਪਰ ਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਪ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਆ। ਟੋਇਲਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਫੇਰ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਆ? ਨਹੀਂ, ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਚੱਕੋ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਖਰੀਦੋ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਵਾਗੌਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ, ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਮ-ਖਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਿਹਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਔਰ ਹੱਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਵਕਤ ਇਹ ਮਾੜਾ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੈਨਿਕ ਨਾ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ। ਗਲਤੀ ਫਲਤੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੀ ਯੂ।